اس وقت مقابلہ شروع ہوگا پاکستان کے نامور پہلوان عالمی شہرت یافتہ رستم زماں بھولو پہلوان کے فرزند ناصر بھولو اور امریکہ کے مشہور پہلوان ہینسی کے درمیان ہینسی نے 1968 میں اولمپک کھیلوں میں امریکہ کی نمائندگی کی تھی۔ ان مقابلوں کے دوسرے دن ہینسی نے ناصر بھولو کو چیلنج کیا تھا اور یہ ہے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ پہلوان ناصر بھولو رنگ میں داخل ہوئے ہیں۔ سرخ گاؤن پہنے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور ہمیشہ پاکستان کا نام کشتی کے میدان میں اونچا رکھیں گے شاندار کامیابیاں حاصل کر کے۔ اور یہ ہے امریکی پہلوان ہینسی جنہوں نے 1968 میں اولمپک کھیلوں میں نمائندگی کی تھی اپنے ملک کی۔ اس وقت ناصر بھولو سفید کاسٹیوم میں اور یہ ہے امریکی پہلوان جن کو ابھی آپ نے دیکھا ہینسی ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم میں موجود تماشائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس مقابلے کو بڑے شوق سے دیکھنے کے لیے بےتاب اور اس مقابلے کے ریفری ہیں پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سابق پہلوان جناب مظہر ڈار۔ دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور مقابلہ شروع ہوا۔ ہینسی اور ناصر بھولو جھپکی دے رہے ہیں۔ ہینسی ناصر دیکھ رہے ہیں کہ کون سا داؤ اس وقت آزمائیں اور ہینسی نے ناصر بھولو کا نیک لاک لگایا ہوا ہے اور یہی انداز ناصر بھولو نے آزمایا۔ دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے اور یہ زوردار ضربے ہینسی کے سینے پر۔ کی جانب سے انٹرنیشنل اسٹار ریسلنگ چیمپئن شپ کے مقابلے ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم کلاسک لیگ میں ناصر بھولو اور ہینسی۔ یہ پہلی ضرب، دوسری ضرب ناصر بھولو کے سینے پر اور اس وقت انہوں نے گردن لگائی ہوئی ہے اور گلا گھٹ رہے ہیں لیکن ریفری مظہر ڈار نے چھڑانے کی کوشش کی، کافی زوردار لگایا ریفری نے وارننگ کی اور یہ زوردار انہوں نے ضرب لگائی تھی اور ناصر کو اٹھایا اور نیچے پٹکا ہینسی نے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے پھر کمر پر ضرب لگائی۔ یہ دوسری مرتبہ ناصر بھولو اس وقت نیچے گرے ہوئے ہیں۔ مقابلے تو شروع ہوئے 1 منٹ اور 40 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ ہینسی نے فلیش کیا، فلائنگ کک لگائی ناصر بھولو پر۔ اس وقت ناصر بھولو کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا تھا کیونکہ انہوں نے برش کیا تھا لیکن ناصر بھولو نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے بعد اب ناصر بھولو نے ہینسی کے کھیل میں لگانے شروع کیا۔ جیسے ہی ناصر نے علیحدہ کیا ناصر بھولو کے خلاف ہینسی نے مکے لگانے شروع کر دیے، پھر ضرب لگائی کیونکہ ہینسی کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے ناصر بھولو کی سخت ضربوں کے باعث۔ ناصر بھولو کو اٹھایا اور بہت زوردار ان کی ریڑھ کی ہڈی پر یعنی بیک بریک لگانے کی کوشش کی۔ ہینسی نے ان کو پکڑا اور اس وقت دونوں ٹانگوں کو انہوں نے سیزر لگائی ہے اور جلد ہی پوری ان کی ران پر۔ ناصر بھولو کے سفید جانگے پر آپ ہینسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت
काफी सर और आंखों को उन्होंने नासिर भोलू की आंखों को रस्से पर रगड़ा, ताकि काफी इस फाउल करने पर, और ये नासिर भोलू की फ्लाइंग किक हेनेसी के खिलाफ। हेनेसी अपने हाथ के इशारे से कह रहा है, ये दूसरी फ्लाइंग किक हेनेसी रिंग के बाहर, नासिर भोलू रिंग के अंदर। हेनेसी अभी तक रिंग के बाहर है, डर खड़ा रहे हैं, क्योंकि यह के बाद दिख रहे दो फ्लाइंग किक्स ने जो कि नासिर भोलू ने लगाई थी, हेनेसी को दरखा दिया है और बिल्कुल वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके। रिंग के बाहर अभी तक हेनेसी रिंग के बाहर और रुस्तम ज़मां भोलू पहलवान मरहूम के फर्जंद नासिर भोलू रिंग के अंदर। ये चैलेंज कुश्ती है जो कि हेनेसी ने कल नासिर भोलू को चैलेंज किया था और कहा था कि वो उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तब शायकीन इसके लिए बहुत ही मुंतजिर थे और इस वक्त फ्लाइंग किक के बाइस हेनेसी रिंग के बाहर गए थे, गिर गए थे और इस वक्त इन दोनों पहलवानों के दरमियान फिर मुकाबला शुरू है। जिस मुकाबले को शुरू है तकरीबन 4 मिनट और 30 सेकंड हो चुके हैं। हेनेसी ने नासिर भोलू के और बिल्कुल अपनी आला ताकत को बता करते हुए बैक फ्लाइंग किक लगाई। बैक किक हेनेसी इस दाव को नहीं समझ सके और फिर एक फ्लाइंग किक नासिर भोलू की बिल्कुल निदान नजर आते हैं। नासिर भोलू ने हेनेसी को उठाया और बिल्कुल अपने सर से लाकर नीचे पटका। इस वक्त बेयारो मददगार हेनेसी रिंग में गिरे हुए हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है। अभी तक 2 फ्लाइंग किक के बाद हेनेसी खड़े होने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन वो खड़े हुए और नासिर भोलू की कोशिश कि उनकी टांगों को पकड़े और इस मर्तबा हेनेसी ने नासिर भोलू को नीचे गिराया है और फाल करने की कोशिश करे, लेकिन बहुत फुर्ती के साथ ब्रिज बनाते हुए नासिर भोलू ने अपने आप को फाल होने से बचाया। इस वक्त मुंह पर हाथ रख रहे हैं और उन बिल्कुल गले पर हेनेसी का हाथ, क्योंकि नासिर भोलू की टांग रस्से के करीब थी, उन्होंने बहुत फुर्ती से उसे हटाया और दोनों पहलवान लड़ते लड़ते बिल्कुल रिंग के पास पहुंच गए हैं, रस्सों के पास, रोप के करीब, और काफी सख्ती से हेनेसी ने नेक लॉक लगाया हुआ है और दोनों पहलवान के पैर इस वक्त रोप पे आ गए हैं। नासिर भोलू की गर्दन पे हेनेसी का हाथ, उसे गला घोटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेफरी मज़ादार ने उनका हाथ हटाया और अभी तक हेनेसी ने नासिर भोलू का गर्दन पकड़ी हुई है। मुकाबले कुछ शुरू हुए, 6 मिनट हो गए और नासिर भोलू ने एक मरतबा फिर हेनेसी को रिंग के बाहर गिराया। ये दूसरा मौका है कि अमरीकी पहलवान हेनेसी रिंग के बाहर गिरे। इशारे थे उनको बुला रहे हैं कि वो आए, रिंग में आए और उनका मुकाबला करे। हेनेसी रिंग के और रेफरी मददगार ने नासिर भोलू को फातेह करार दे दिया है, क्योंकि हेनेसी जो है वो मुकाबले से गुरेज कर रहे थे। 2 मरतबा रिंग में गिरने के बाद वो टेक्निकल कमेटी के पास जिसका कोई जवाब नहीं था, जिस पर रेफरी 7 मिनट और 20 सेकंड के बाद पाकिस्तान के सबूत नासिर भोलू को फातेह करार दे दिया है। मैं इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, तो फिर लड़ लेंगे। हेलो, ये जहां चाहे फिर लड़ ले दोबारा। मैं आप ये